वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला दूजा। कलो मसाजनी क्या सदाइए, हृदय ही लिख ले हो। बड़े प्यारे बचन ने गुरु अमरदास महाराज जी ने। लगता है भी महाराज किसी को समझा रहे हैं कि जिवें कोई बंदा बैठा है तो कलम की दवात मंग रहा है, तो महाराज ने फिर कोलों देख के बचन कह दिते कलम दवात की इतनी लोड़ नहीं है। महाराज भी कुछ लिखना है तो कलम दवात नाल ही लिखना। लिखना की है चंगा गुरबाणी। तो महाराज कहते कलम दवात की लोड़ नहीं, बाणी को हिरदे ही लिख लियो। कहते हिरदे च इनू लिख। वेखो चलो चंगी गल है भी जेड़े अपना नितनेम हथी लिख के करते हैं, तो वैसे वो लिख के भी ना किसी को विखा लेना चाहिए, किसी को दबा कि वो कोई गलती तो नहीं है। तो जां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के जोड़े पावन स्वरूप ने उन्होंने बकायदा तौर पर सिंह साहब वांग बहते हैं, वो चैकिंग होंगी है भी कितने कोई छपाई च कोई लाद ना सिहारी बारी नाल अर्थ बदलते ना व्याकरण के हिसाब से, फिर चैकिंग होंगी है। जब ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮੱਸ, ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਉਹ महाराज ने बचन कहे धन लिखारी नानका जिन नाम लिखाया सच। धन सो कागद कलम धन, धन भांडा धन मासो। स्याही भी धन है, वो भांडा भी धन है जिसे शाही तैयार होती, वो कागज भी धन है। महाराज कहते वो लिखारी भी धन है जोड़ा बाणी लिखता है, सच लिखता है। इत्थे महाराज कहते भी कागज ते लिखण नाल तू अपने अंदर ही लिख। जे आप हम देखो भी मान लो किसी ने जपजी साहिब का पाठ करना है, नाथ ने पहले बेनती की ना लिख के किया तो वधिया चंगी गल है। जे तुहाडे अंदरों हुण भावना है भी मैं जपजी साहिब का पाठ लिखदा भी करिया करांगा, तो मेरे ख्याल भी जपजी साहिब का पाठ लिखना होवे तो घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ आपां नूं 10 दिन लगणगे। हुण तुसीं कहोगे जी जपजी साहिब का 8 अंगां दा पाठ 10 दिन किवें लगणगे जी। असीं इहनूं कोई पंजाबी वांगू नहीं गुरबाणी नूं लिख सकदे। लगा मात्र सारियां डंडियां जो कुछ बड़ा ध्यान नाल। ते जे मान लो सानूं 8 दिन हफ्ता 10 दिन जपजी साहिब का पाठ लिखण ते लगदा है, एक अंग रोज़ का लिखीए, तो जे मेरा ख्याल भी असीं इन्ना टाइम जपजी साहिब को कंठ करन ते लाइए तो वो लिखण की लोड़ नहीं पैगी, वो साडी रूह विच लिखिया जाएगा। इन्ने दिनां च जपजी साहिब की बाणी कंठ हो जाती है। मर्ज कहंदे कलो मसाजड़ी क्या सदाइए, वो भलिया कलम ते दवात की मंगदा है, कलम स्याही की मंगदा है। महाराज कहते हिरदे ही लिख लियो। तो हुण महाराज ने सानूं ये सिक्ख्या दी जे जपजी साहिब लिख के पढ़ना चाहना ये कंठ ही कर इन्हें दिनों के अंदर तू सदा वास्ते अपने अंदर ही लिख। दस बहुत मेरी बेनती करता है पैसा गंठ ते बाणी कंठ जिथे मर्जी करो, पैसा वरतो तो बाणी पढ़ो जिथे मर्जी। तो कई बार ऐसा कुछ होता सानूं गुड़का साहिब नहीं मिलता है। असीं एक बारी काफ़ी साल 10 साल हो गए किसी रिश्तेदारी ते गए, तो असीं कपड़े नहीं लैके गए, रात रहना पिया, तो सानूं किते वो सारे पिंड चों कशहरा भी नहीं मिलिया इशनान करने वास्ते। कहण दा भाव है भी जरूर नहीं है भी तुहानूं भी हरेक थां ते मिलेगी, हो सकता किते ना तुहाडे गुड़का साहिब तुसीं ना लिजा सको। तो जे हिरदे च लिखिया होएगा जपजी साहिब ट्रेन च जिथे मर्जी पढ़ो, सुते पढ़ो, बैठ के पढ़ो, जिथे भी जे याद है बाणी दा। वैसे जे गुड़का साहिब को पढ़नी फिर बहुत सत्कार करना है बाणी का, जे कंठ है जिथे मर्जी पढ़ो। महाराज कहते कलम दवात की लोड़ नहीं, इस बाणी को अपने हिरदे च ही लिख लेना करो। सदा साहिब कै रंग रहै, कबहू ना टूटस नेह। वो सदा ही फिर साहिब के रंग च रंगिया रहिंदा, जिहड़ा हिरदे च लिख लैंदा है सिमरन नाम नूं बाणी नूं, ते कबहू ना टूटस नेह, उहदा नेह नहीं फिर टूटेगा।
ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 20-21 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 20-21 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਨੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ 25 ਬਾਣੀਆਂ 31 ਬਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਨੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਸਾਕੇ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟੂਟ ਸਨੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਦਮ ਸਾਜਣੀ ਜਾਏ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਸਾਜਣੀ ਜਾਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਲਮ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਦੁਆਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਾਏ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਲੰਘਦਾ ਟੱਪਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। 1988 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਹੜ੍ਹ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁੜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਰੁੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਰੁੜੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕ ਰੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ 'ਚ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਦਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਰੂਪ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ 1988 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਆ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੇ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਵਰਤਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲੋ ਰੂਹ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨ ਦੇਗੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਰੂਹ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋ ਮਸਾਜਣੀ ਜਾਏ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਬੇਤ ਨ ਜਾਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ। ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਈ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓ। ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਲਿਖੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 7 ਲਿਖਿਓ। ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਬਾਣੀ ਜੀ। ਨਾਨਕ
ਸਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਜਾਏ ਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਵਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਧੁਰ ਛੋਟੇ ਸੱਚਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਓੜਕ ਦਾ ਅਰਥ ਧੁਰ ਤੱਕ। ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ। ਜੀਤ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਧੁਰ ਤੱਕ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਧੁਰ ਤੱਕ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਦਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦਿਖ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ? ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟੈ, ਕਛ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ, ਤਾਹਾਂ ਕਾਹੇ ਲਪਟਾਈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਓ ਤੇ ਮੀਤ। ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੱਚ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਸਬਦੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਮੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠੀ ਬੀਬੀ, ਮੀਆਂ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਝੂਠੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਝੂਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਸੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਦੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਈਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਝੂਠ ਤੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ, ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਤੂੰ
ਜਾਣਹਿ ਭੇਤ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣੈ ਭੇਤ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਤ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦਾ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਛਿਪਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਜੋ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੇਦ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਹ ਕਵਾੜ ਅਣਕ ਪੜਦੇ ਮੈਂ ਪਰ ਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਘਰ 'ਚ ਪੜਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜਦੇ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ ਲਿਖਾ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜਦੇ ਢਕੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜਦਾ ਵੀ ਢਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਦੇ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੜਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਖ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਕਟਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਬੜੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਇਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੇ ਦਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖੀ ਤੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਚੋਰੀ ਗਹਿਣੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ, ਤੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਬਾਹਰਲੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਾਹਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਟਰੰਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਗਹਿਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੇਪਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਦਾ ਢੱਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਖੋਲਣਗੇ। ਔਗਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਹਰਿ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਏ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾਉਣੇ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੀਚੈ ਸੋ ਹੱਦ ਜਾਣਦਾ। ਬੰਦਿਆ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਰਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਚਿੱਤ 'ਚ ਬੁਰਾ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੀਚੈ ਬੰਦਿਆ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹਰ ਜਾਣਦਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਚੇਤ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ। ਹਾਂ ਡਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਧੜਾ ਧੜ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੋਰ ਕੰਬਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਰੈ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਵਿਗਸੇਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਐ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉ ਮੱਥਣ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉ ਮੱਥੇ ਧਰਮ। ਰਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਕਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਉ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੈ ਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਓ ਨਾ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵਿਗਸੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਨਿਆਓ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਨਾ ਡਰੀਐ ਕੇਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਨਿਆਂ ਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਨਿਆਓ ਸੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਸੇ ਸੱਚ ਰੜੇਤ, ਉਹ ਸੱਚ 'ਚ ਰਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਉਹ ਸੱਚ 'ਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਲਮ ਜਲੋ ਸਣ ਮਸਵਾਣੀਐ, ਕਾਗਦ ਪੀ ਜਲ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ, ਦਵਾਤ, ਸ਼ਾਹੀ, ਮਸਵਾਣੀ, ਕਾਗਜ਼ ਪੀ ਗਲ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਆਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ,
ਇੱਕ ਟੋਭਾ ਹੀ, ਟੋਭਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਟੋਭੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਬਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟੋਭੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਂਭ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜੀ ਟੋਭੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਦਵਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਭੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਜੀ ਲਿਖਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਲਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵੀ, ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 35 ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ, ਰੇਤਾ ਨਾਲ ਬਰੇਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ 35 ਲਿਖੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ 35। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਸਤੂਆਣਾ ਬੁੱਗਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਲੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਲਮ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੀ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1100 ਰੁਪਈਏ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇ 1100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ 1100, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁਆਂਟਲ ਲੱਡੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਤਕੜੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1100 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਟਿਕੇ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਪਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1100 ਭੇਟਾ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1100 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ ਜੀ। ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਨੇਕ ਲੰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅੰਗ ਫਾੜ ਸਕਦਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇਕ ਲੰਕ ਔਰ ਅਮਰ ਔਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੇ 11 ਹੁਣ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਏਡਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਏਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਏਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਭਾ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਟਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਨਾਵਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਜੀਵ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਬੋਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਝੂਠ ਪੜਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਗੁੜਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਸੇ ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਾਵਲ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਵੀਰਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਬਰ ਤੇ ਜੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕੂੜ ਪੜਨਾ ਕੂੜ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਹੋਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਕੋ ਥਿਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ ਪੜ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਝ ਪੜ ਕੇ ਜੀਵ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ। ਹਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਹੈ। ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਧਰਮ ਕਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਨਿਆਂ ਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾ ਫਲ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਚ ਦੇ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਾ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਚੁਗਲ ਦਾ ਕਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹਰਫ ਲਿਆ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਕਾ। ਹਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਨ ਦੇਵ ਕਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਰਮ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਬਸ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੋ, ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਔਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ